جی السلام علیکم دوستوں، سب کو یاد مدد پلیز اس کو اوپر نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. سننے والوں کو بھی ثواب، سنانے والوں کو بھی ثواب، ہم دونوں کو ثواب ہے. تو کیوں ہم ایک دو منٹ یہ سن لیں. تو دوستوں آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو سنی عالم اور جو ملا، جس کو ملا ہم کہتے ہیں، وہ کتنا جھوٹ کہتے ہیں یہ سنی بھائیوں کے لیے پلیز. اور دیکھیں یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ کلک جا کے دیکھ لیں، کیونکہ آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے، جا کے دیکھیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. تو وہ آپ لوگوں سے جھوٹ کہتے ہیں، وہ سچ کو چھپاتے ہیں. تو میں چند آپ کے مولاؤں کی باتیں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ جا کے خود ہی دیکھ لینا، کیونکہ یہ تو آج کل چل رہے ہیں، ہر کسی کے پروگرام وغیرہ جتنے بھی ہیں عالم ان کے چل رہے ہیں، آپ دیکھ لینا کیونکہ وہ کتنا جھوٹ کہتے ہیں آپ سے. اور پھر جو ان کو فالو کرتے ہیں نا تو وہ بھی گناہ گار ہیں. سنو آپ سب کی سنو، یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سب کی سنو، لیکن کرو اپنے من کی. اللہ نے کمپلیٹ بنا کے بھیجا ہے تو پلیز آپ خود غور و فکر کریں اس پہ. خود غور و فکر کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے بھائی، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی یہ کہ میرا کام ہے بتانا آپ لوگوں کو، میں بتاتا رہوں گا. اب چند جو ہیں ملا کہوں گا میں، منوس کہتے ہیں آپ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک مولانا مفتی صاحب، مفتی دیکھیں مفتی ہے. اچھا سب سے پہلے میں آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن کی، آپ یقین کریں قرآن کی آیت. اور میرے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے، اس میں میرا اللہ سے ان کے لیے کیا لکھ رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ سنیں غور سے سنیں، ان کے لیے کیا لکھ رہا ہے میرا اللہ سے. میرا محبوب لکھ رہا ہے کہ تجھ سے اچھے گدھے ہیں. غور سے سننا دوستو، یہ قرآن میں لکھا ہوا، جا کے خود پڑھنا جا کے قرآن. اللہ سے لکھ رہا ہے تجھ سے اچھے گدھے ہیں جو اپنا بار خود اٹھا کے چلتے ہیں. تو میری کتابوں کا بار اٹھا کے اور میری آیتوں کو 2 ٹکے میں بیچ رہا ہے. یہ اللہ سائیں کے الفاظ ہیں ان کے لیے، ان عالموں کے لیے، جھوٹے عالموں کے لیے. یہ اللہ سائیں کے الفاظ ہیں دوستو، میرے خدا کے، میرے محبوب کے، میرے اللہ کے الفاظ ہیں ان کے لیے. ان کو سب نے برا کہا ہے، ان کو سب نے برا کہا ہے. کیوں کہ انہی ملاؤں نے کم سے کم 300-350 مفتی، جن کو آپ بولتے ہیں نا جید عالم فلاں ڈھنگے، انہوں نے میرے مولا حسین پہ فتویٰ لگایا ہے. انہوں نے منوسوں نے فتویٰ لگایا تھا مولا حسین پہ یزید کے ساتھ مل کر، کیونکہ وہاں پیسے مل رہے تھے. یہ پیسوں کے پجاری ہیں دوستو پلیز، یہ غور سے سنیں، یہ پیسوں کے پجاری ہیں. اب میں آپ کو چند ملاؤں کی باتیں بتاتا ہوں، خود جا کے اس پہ تحقیق کریں. اچھا ایک ملا ہے، اس کا مجھے نام مفتی صاحب، وہ میں نے دیکھا تھا مولانا، اور میں ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی پر، اس میں نے دیکھا تھا مفتی دیکھیں خدا پہ الزام لگا رہا ہے، خدا پہ. اچھا اس کے ساتھ دوسرا بھی مفتی ہے، وہ ہے مولانا فضل ہمدرد. میرا اس کو سلام ہے. اگر وہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے تو میرا سلام قبول کرے. میرا اس کو سلام ہے. اور واقعی سچ بتا رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ سچ بتا رہا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں، آپ سنیں، یقین کریں، سنیں اس کو، بڑی بہترین باتیں کر رہا ہے، اس کو میرا سلام ہے. اچھا اس کے ساتھ جو دوسرا مفتی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے کیا کہا ہے سنیں. اس مفتی نے کیا کہا ہے، اس نے یہ کہا معاویہ کو بچانے کے لیے، معاویہ کی جب بات آئی اس کو بچانے کے لیے اس مفتی نے کیا کہا. اب اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اس نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا اس مفتی نے، کہ بولا بھائی شر بھی خدا کراتا ہے، خیر بھی خدا کراتا ہے. توبہ نوز باللہ، توبہ نوز باللہ، توبہ نوز باللہ. شر کے معنی شیطان کے کام دوستو، شیطان کے کام بھی خدا کرا رہا ہے. یہ مفتی کے لفظ ہیں، باپ خدا، یہ مفتی کے لفظ ہیں. اور کہتا ہے کہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، یہ مفتی کے لفظ ہے کہ شیطان کے کام بھی خدا کرا رہا ہے اور خیر کے کام بھی خدا کرا رہا ہے. اب اس سے بڑا جھوٹا اور بیکار اور بدبخت ملا اور کون سا ہوگا جس نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا. یہ ایک مولانا ہے، ٹھیک ہے. یہ مولانا میں اور مولانا پروگرام میں آتے ہیں، یہ آپ دیکھنا، اس کا نام میں ذرا بھول گیا ہوں. بہرحال اب آ جائیں آپ مولانا جمیل طارق صاحب، بڑے مشہور مولانا. آپ کو پتا ہے کسی دور میں ان کا سکہ چلتا، ٹی وی چینل کھولو ہر چینل پہ مولانا صاحب، ہر چینل پہ مولانا صاحب، ہر چینل پہ مولانا جمیل طارق صاحب. یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. جب سے انہوں نے سچ بولنا شروع کیا، آج وہ بیچارے ایک سائڈ پہ ہو گئے. یہ غور کریں آپ، ان کو لوگوں نے، ملاؤں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، ان کی جماعت نے ان کو چھوڑ دیا. کیوں کہ اس نے صرف تعریف کی تھی محمد اور آل محمد کی دوستوں، اس کو سائڈ پہ کر دیا. یہ دوسرے مولانا. اب آ جاؤ تیسرے مولانا. تیسرا جو ہیں وہ انجینئر صاحب ہیں، وہ انجینئر صاحب.
अच्छा उनका नाम ऐसा है कि उस नाम पे मैं कुर्बान जाऊँ, उनके नाम पे मैं कुर्बान जाऊँ, उन पे नहीं, उनके नाम पे। क्योंकि मोहम्मद और अली, हमारी दुश्मनी भी इन्हीं की वजह से, हमारी दोस्ती भी इन्हीं की वजह से। दोस्तों बाखुदा हमारी जाति किसी को कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी मोहम्मद आले मोहम्मद की वजह से, और हमारी दोस्ती भी मोहम्मद आले मोहम्मद की वजह से। जो इनका वो हमारा, जो इनका नहीं वो हमारा नहीं, वो चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। तो ये तो हमारा की जाती है। अब ये मोहम्मद अली मिर्जा, अब इसका मैं नाम मोहम्मद अली नहीं लूँगा, मिर्जा कहूँगा। ये मंजियाँ ठोकता रहता है दोस्तों। इसका आप देखिए, इसकी जो लहजा देखे आलिम का, इस आलिम का लहजा देखो, ये क्या कहता है, मंजी ठोक दी मैंने, मंजी ठोक दी, फक्की दे दी। तो भाई को खुदा के वास्ते जाके मंजियाँ बना, चारपाइयाँ बना जाके, और ये फक्कियाँ जाके बेच। और इसको मैं चैलेंज करता हूँ, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। एक छोटा अदना सा अली के गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलामों का गुलाम हूँ मैं, इसको चैलेंज करता हूँ। अगर ये मेरा प्रोग्राम सुन रहा है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आए, मैं इससे सवाल करता हूँ, मेरे सवालों के जवाब ये थे, बाखुदा मैं इसका हो जाऊँगा, या फिर ये धंधा छोड़ दे, ये झूठ बोलना छोड़ दे। इनको यहूदी पैसे देते दोस्तों, यहूदी लाभी इनको पैसे देते, ये पैसों पे बिकने वाले मुल्ला हैं। इसने कम बख्त ने क्या कहा है, सुनना, इसने क्या कहा है, अल्लाह से माफ करे, इसने हमारे मुर्शिद, सबका मुर्शिद है यार, मुस्तफ़ा सबका मुर्शिद है, मुस्तफ़ा के लिए इसने कहा है, इस शख्स ने कहा, जाके इसकी क्लिप देखी कि नबी कहेंगे ऑपरेशन हुए 4 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ऑपरेशन हुआ, तोबा नौज़ बिल्लाह, तोबा नौज़ बिल्लाह। नबी साईं के लिए इसने बकवास कही है कि इसके नबी साईं के 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ऑपरेशन हुए, तो उनमें से काला गंध तोबा हजारी हमें तो बोलते हुए भी डर लगता है दोस्तों, कसम होता है, अल्लाह से खौफ आता है। मुर्शिद है हमारा यार, अल्लाह के बाद हमारा नबी है, उसके लिए इस बदबख्त ने, इसकी जबान में कीड़े नहीं पड़े, इसने कहा है कि वो गंद निकाला है किसने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और आब जमजम से धोया है। इस कमबख्त को कोई बताए कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान में अल्लाह से कह रहा है कि हमने इनको ऐसे पाक रखा, वो बदबख्त ये सुन, अल्लाह से कह रहा है कि हमने इनको ऐसे पाक रखा जैसे इनका हक था, और तू कह रहा है कि उनके दिल में तौबा नौज़ बिल्लाह, तेरी जबान में कीड़े पड़े, तेरी जबान में। ये दूसरा मौलाना है जो झूठ बोल रहा है दोस्तों, इनको पैसे मिलते हैं खुदा के वास्ते। प्लीज अगर इनका कोई शागिर्द भी सुन रहा है तो इस तक पैगाम पहुंचाए मेरा। बोला बाबा एक अदना सा गुलाम दर गुलाम, अली का गुलामों का गुलाम बैठा हुआ है, उससे जाके तुम मुनाजरा कर ले, मैं करने के लिए तैयार हूँ उस शख्स से। और उसने कहा एक प्रोग्राम में इसने ये भी कहा कि अगर मैं सारा सच बता दूं तो मुझे अपनी जान का खतरा है। तो भाई इल्म जब खुदा ने तुम्हें दिया तो पूरा पहुंचाओ, आधा क्यों पहुंचा रहे हो, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप। दोस्तों ये आपका तीसरा मौलाना। चौथा मौलाना साहब है मौलाना हनीफ कुरैशी साहब, सब जानते होंगे, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उनको इज्जत से देखता हूँ, लेकिन बाखुदा जब से वो प्रोग्राम मैंने इनका देखा मेरे दिल से ही उतर गया। इनको कोरोना हो गया था दोस्तों, कोरोना हो गया था, ये हो गए थे बिल्कुल जैसे कमरे में बंद हो जाते हैं ना वो। उन्हीं दौरान एक अशरफ जलाली नाम का पलीत मुल्ला, उसने बतूल पे तौबा नौज़ बिल्लाह, बतूल को कहा था कि ये खता पर है, तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से माफ़ करे। आए इनकी ज़बानें क्यों नहीं जलती हैं यार, लेकिन जलेंगी इनकी ज़बानें जलेंगी ऊपर, ये पूरे जलेंगे, और जो इनके फॉलोवर होंगे वो इनके साथ जलेंगे। उसने कहा था। तो इस हनीफ कुरैशी साहब ने, उनको जब कोरोना हो गया तो खौफ था इनको मौत का। दोस्तों देखो, मौत के खौफ से उन्होंने एकदम बयान अंदर से दिया था कि मैं कोरोना में हूँ, मेरी हो सकता है कि ये मेरा आखिरी हो, मैं मर जाऊँ, मैं फलाना दिन का, तो मैं सच कह के मरूँ, क्योंकि इन्हीं से बख्शिश है। तो उस मौलाना ने ये भी कहा इनसे ही मुझे बख्शिश मिलेगी। तो उन्होंने अपने जबान से ये कहा था कि नहीं बतूल माने हम सिंधी लोग नाम नहीं लेते हैं, बतूल कहते हैं, और सच्ची साइड कहते हैं, सच्ची साइड नबी साईं की बेटी के बारे में, तो मैं आपको इतना कहूँ नबी साईं की बेटी के बारे में। तो उन्होंने हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा था कि देखो ये हो सकता है कि ये मेरा आखिरी वक्त हो और मैं जो हूँ आपको सच बता के मरूँ। तो उन्होंने कहा था कि बतूल हक पर है, ठीक है, बतूल हक पर है, उन्होंने कहा। फिर जब ये सही हो गए अपनी मस्जिद में आए तो मैं फिर दोबारा जो है ना
اپنے بیان کو